Hello, the students of class 9 and 10. Welcome to the online video class of Sheikh the Abdullah Mullah School and College. This is me, your ma'am here, going to present a class for the students of class 9 and 10. And today I am going to discuss on a very important grammatical topic of English grammar, that is structural sentence, which we mean simple, complex, compound. Students, I know this is one of the most critical topic of English grammar and students often get scared of it. I have decided to make the topic easier to you. So students, get ready with your writing pad and pencil. At the beginning of this sentence, simple, complex, compound, let us see some example of simple sentence, compound sentence and then compound sentence. You know what? A sentence consisting of only one subject and only one finite verb is called a simple sentence. Example, they are playing in the field. In spite of having riches, he leads a simple life. Going home, I saw my mother sleeping. Students, you have already seen some examples of simple sentence. Let's go to see next sentence. Complex sentence. What is complex sentence? A sentence containing one principal clause and one or more subordinate clause is called complex sentence. Just see it once again. A sentence containing one principal clause and one or more subordinate clause is called complex sentence. And then example, if you work hard, you will shine in life. Although he is poor, he is honest. Nobody knows when he will come. We can see there are two clauses in this sentence. One is principal clause, another is subordinate clause. So we get the information that a complex sentence consists of two clauses, that is, one is principal clause and another is subordinate clause. Okay students, let's see the compound sentence now. Compound sentence. A sentence having more than one principal clause connected by one or more coordinating conjunctions is called a compound sentence. Once again please. A sentence having more than one principal clause, that means there can have two principal clause together connecting with coordinating conjunction, that will be our compound sentence. So students, you have got your idea about, let's see example here. You must give up smoking or you will suffer. There is a conjunction. He went to market and bought a book. The man is poor but honest. All these are compound sentence. So students, after discussing the definition of simple, complex, compound, we got one idea, that clause. So you need to know the clause. You need to know about clause. What is clause? Let's see what is clause. Clause. What is clause? Let us know it. A clause is a group or groups of words having a subject and a predicate of its own but acts as a part of a larger sentence. Clause হচ্ছে এমন একটা শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেটা একটা সেন্টেন্সের অংশ হিসেবে কাজ করে। তো এখানে আমরা জানি there are three kinds of clause. Principal or main clause or independent clause. এক কথায় principal clause বলি আমরা বেশি চিনি। And then subordinate clause or dependent clause. Subordinate হচ্ছে অধীনস্থ clause. Principal এর অধীনস্থ clause হচ্ছে subordinate clause. Principal হচ্ছে একটা স্বাধীন clause যেখানে subject, verb, object থাকবে এবং একাই সে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারবে। But subordinate হচ্ছে principal clause এর উপর depend করে আমাদেরকে কি করবে, অর্থ প্রকাশ দিবে বা অর্থ প্রকাশ পাবে। and then coordinate clause তো এরই মধ্যে আমরা ক্লজ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। এক্সাম্পলগুলো যেখানে ছিল আমরা দেখেছি ক্লজের কম্বিনেশনে
আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডগুলো হয়েছে। সো স্টুডেন্টস, এই ছিল ক্লজ এবং সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের ধারণা। এখন আমরা কিভাবে সিম্পলকে কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্সকে কম্পাউন্ড অ্যান্ড দেন কম্পাউন্ডকে সিম্পল, কমপ্লেক্স ভাইস ভার্সা করব সেটার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই স্পেশাল অ্যাটেনশন তোমাদের আশা করছি। অ্যাট দ্য বিগিনিং আমি এখানে একটা চার্ট করেছি কমপ্লেক্স, সিম্পল, কম্পাউন্ড। যেসব শব্দ বা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ অফ ওয়ার্ড দেখলে আমরা বুঝতে পারি এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এটা হচ্ছে সিম্পল এবং এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড, সেই ক্লজ অথবা কনজাংশন বা ফ্রেজ ওয়ার্ডগুলোকে আমি একটা চার্ট আকারে তোমাদের জন্য রেখেছি। এটা তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে এটা খেয়াল করবে অ্যান্ড দেন অবশ্যই খাতায় লিখে রাখবে। এখন যাই বুঝো, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস তোমাদের কাছে এটা খুব ইজি লাগবে। ওকে, কমপ্লেক্সের কনজাংশন বা ফ্রেজ বা ওয়ার্ডগুলো আমরা দেখি যে এই শব্দগুলো থাকলে আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবো অল দিজ আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সিন্স অ্যাজ ওয়েন, যে কোনো সেন্টেন্সে যখন আমার সিন্স অ্যাজ ওয়েন থাকবে সেটা হবে কমপ্লেক্স। দো অলদো কমপ্লেক্স। সো দ্যাট, সো ডট ডট দ্যাট, দুইটা কিন্তু দুই রকম। সো দ্যাট হচ্ছে হাবোধক সেন্টেন্স থাকে, সো ডট ডট দ্যাট হচ্ছে নাবোধক টাইপের সেন্টেন্স থাকে। ইফ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স, যেগুলোকে আমরা অনেকটা কন্ডিশনালের মতো চিনি। ওকে, দেন রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত সেন্টেন্স। এবার সিম্পলে কিরকম থাকে সেন্টেন্সগুলো? পার্টিসিপল, বিইং, হ্যাভিং, ইন স্পাইট অফ, ডেসপাইট, এই শব্দগুলো দেখলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে আছে। টু, টু ডট ডট টু, বাই বা উইদাউট প্লাস জিরান্ড, আমরা জানি জিরান্ড সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিশ্চয়ই আছে। বাই এবং উইদাউটের পরে যখন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয় সেটাকে আমরা জিরান্ড বলি। তারপর আর্টিকেলস প্লাস অ্যাডজেক্টিভ নাউন, এটা আমি আলাদা করে ফেলবো। আমি শুধু এতটুকুর মধ্যে তোমাদের ডিসকাশনটা দিব, কারণ রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে অ্যানাদার ক্রিটিক্যাল টপিক অফ দিস আইটেম। সো আমি এটার উপর আলাদা একটা এক্সট্রা ক্লাস তোমাদেরকে দেব। প্রথমে আমি এ পর্যন্ত তোমাদের জন্য আজকে আলোচনা রেখেছি। কম্পাউন্ডে দেখো, কম্পাউন্ডে যা হয় প্রিন্সিপাল ক্লজ দুইটা থাকে, মাঝখানে কনজাংশন বসে। বলেছিলাম কিন্তু আমাদের সংজ্ঞায়, ডেফিনেশনে পেয়েছো তুমি অলরেডি। অ্যান্ড থাকে, বাট বা ইয়ার থাকে, আবার অ্যান্ড থাকে, ভেরি অ্যান্ড থাকে, অ্যান্ড অর থাকে। এই টাইপের কনজাংশনগুলো বেশি থাকে হচ্ছে কম্পাউন্ডে। সো স্টুডেন্টস, আশা করি তুমি এগুলো লিখে ফেলেছো তোমরা। এখন আমরা প্রথমেই কিছু এক্সাম্পল দেখব সিন্স অ্যাজ ওয়েন কে কিভাবে আমরা সিম্পল এবং কিভাবে কম্পাউন্ড করব। আমি সবগুলোকে অ্যারেঞ্জ করেছি এদিক থেকে, কমপ্লেক্স থেকে আমরা ওই দিকে যাব যেন সহজ করে বুঝতে পারো। একটা সাইড থেকে তুমি বুঝতে থাকো, তারপর অন্য একটা সাইড থেকে বোঝা তোমার জন্য ইজি হবে। স্টুডেন্ট, লেটস সি। প্রথমেই দেখো, সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সকে আমরা কিভাবে সিম্পল করব এন্ড দেন কম্পাউন্ড করব। সবাই আমার কথার দিকে অ্যাটেনশন দাও এবং স্ক্রিনের দিকে তাকাও। কমপ্লেক্স, সিন্স দ্য ওল্ড ম্যান কিল্ড দ্য বার্ড হি brought bad luck to the crew। দেখতে পাচ্ছি দুইটা ক্লজ আছে। আমরা ডেফিনেশনে দেখেছিলাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত থাকে দুইটা ক্লজ কম্বাইন করে। এক হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এন্ড দেন আরেকটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। সাবঅর্ডিনেট হচ্ছে প্রিন্সিপালের সহায়তার মাধ্যমে অর্থটা প্রকাশ করবে। সিন্স দ্য ওল্ড ম্যান কিল্ড দ্য বার্ড, যেহেতু বৃদ্ধ লোকটি পাখিটা মেরেছিল, দ্যাট মিন্স কিসের উপর যেন ডিপেন্ড করে আছে, এটার অর্থ প্রকাশ পায়নি। হি ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ক্রিউ, সে নাবিকদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল। তো এই ছিল আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ এন্ড এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, গেল। এখন এই টাইপের দুটা ক্লজ তো থাকবে, দ্যাট মিন্স আমরা কমপ্লেক্স বুঝতে পারলাম। এই টাইপের সেন্টেন্সকে সিম্পল করতে গেলে আমরা কি করব? তো আমি যেটা বলি সেটা খেয়াল করো আগে, তারপর তোমরা নোট আকারে আমি তোমাদের জন্য রেখেছি, তোমরা লিখতে পারবে। প্রথমে আমার কথায় মনোযোগ দাও, আর এক্সাম্পল থেকে যদি তুমি ক্যাচ করে ফেলতে পারো, দ্যাট উইল বি মোর ইফেক্টিভ ফর ইউ। সিন্স যুক্ত, সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত দুটি ক্লজের সাবজেক্ট এক না ভিন্ন সেটা দেখতে হবে। প্রথমে দুইটা ক্লজ আমি খেয়াল করব, প্রথমে কোথায় তাকাবো? সাবজেক্টের দিকে। দেখো, সিন্স দ্য ওল্ড ম্যান,
কিল দ্য বার্ড, হি ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ক্রিউ। ওল্ড ম্যান যিনি, হিটাও সে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ক্লজের সাবজেক্ট এক। এক্ষেত্রে সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত দুটি ক্লজের যদি সাবজেক্ট এক হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ভার্ব থেকে সিম্পল সেন্টেন্স শুরু করব। কোত্থেকে? ভার্ব থেকে। ভার্বের পরিবর্তনটা কিভাবে হবে একবার বলে দিচ্ছি, খেয়াল করো। ভার্ব যদি মূল ভার্ব যুক্ত হয় তাহলে পার্টিসিপল হবে, দ্যাট মিন্স মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি, এটাকে বলা হয় পার্টিসিপল। আর যদি এখানে মূল ভার্ব না থেকে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার থাকতো, তাহলে তার পরিবর্তে এখানে বিং দিয়ে সিম্পলটা শুরু হতো। আর যদি এখানে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড দিয়ে থাকতো সেন্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমার এখানে হ্যাভিং দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হতো। তো এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছো তোমরা। তা আবারও বলছি, সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত দুটি ক্লজের সাবজেক্ট যদি এক হয়, তাহলে আমরা ভার্ব এর পার্টিসিপল বা বিং বা হ্যাভিং দিয়ে সিম্পল করা শুরু করব। এতটুকু নিশ্চয়ই ক্লিয়ার বুঝেছো। এন্ড দেন তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিল্ড এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে কিলিং, কিলিং দ্য বার্ড। সামনের দিকে এগুতে থাকবো, পেছনে তাকাবো না আর। হি কাকে মিন করেছে? নাউন হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান, সেজন্য আমরা হি এর পরিবর্তে দ্য ওল্ড ম্যানটাকে নিব। আর কোনো পরিবর্তন নাই সেন্টেন্সে, তোমরা খেয়াল করো। কিলিং দ্য বার্ড, দ্য ওল্ড ম্যান ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ক্রিউ। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস। এখন অথবা আমরা অর দিয়ে আরেকটু লিখেছি, বিকজ অফ দিও আমার সিম্পল করা সম্ভব, বিকজ অফ দিও সিম্পল করা সম্ভব। সেটা কিভাবে? একই ব্যক্তি যদি কোনো কারণে কোনো কিছু হয় বা ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা বিকজ অফটা ইউজ করতে পারি। এখানে সাবজেক্ট অফকোর্স একই ব্যক্তি বা একই সাবজেক্ট হতে হবে। ওকে, বিকজ অফ কিলিং দ্য বার্ড, পাখিটাকে মারার কারণে দ্য ওল্ড ম্যান ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ক্রিউ। বুঝতে পেরেছি আমরা এটা? তুমি যেটাই করো, বিকজ অফটা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইউজ হবে না। ইউজ হবে কখন? যখন একই ব্যক্তি কোনো কাজ কোনো কারণে ঘটে থাকে, তখন। ভিন্ন সাবজেক্টের বেলায় প্রশ্নই ওঠে না, বিকজ অফ দিয়ে হবে। ওকে, কম্পাউন্ড। আমরা যদি সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সকে কম্পাউন্ড করতে যাই, তাহলে খুবই সিম্পল। এই সিন্স অ্যাজ ওয়েন উঠে গিয়ে কমাতে এন্ড হবে, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্যাটস ভেরি ইজি। আবারও বলি, সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সকে কম্পাউন্ড করতে হলে সিন্স অ্যাজ ওয়েন উঠে যাবে, কমার পরিবর্তে একটা এন্ড বসবে, সেন্টেন্সের এপাশ ওপাশ সব পাশ ঠিক থাকবে। তাহলে কি হলো? দ্য ওল্ড ম্যান কিল্ড দ্য বার্ড এন্ড ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ক্রিউ। এন্ড এর পর সাবজেক্ট দেইনি, কারণ হচ্ছে একই সাবজেক্ট থাকলে এন্ড এর পর সাবজেক্ট না দিলেও চলবে, দিলেও কোনো প্রবলেম নেই। এই ছিল স্টুডেন্টস সিন্স অ্যাজ ওয়েন এর প্রাথমিক বা ইনিশিয়াল ধারণা তোমাদের। এখন আমি রোলটা তোমাদের জন্য খুঁটে খুঁটে সুন্দর করে লিখেছি, ইজি করে, তোমরা খাতায় তুলে নাও সবাই। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়ার পর তোমাদেরকে বলবো আমি, ইয়ে করো, রোলটা উঠাবে। কমপ্লেক্স, when the party was over they went back home। তো এখানে একটা ব্যাপার আমি বলেছি, প্রথম সেন্টেন্সে যদি দুটি ক্লজের সাবজেক্ট এক হয়, তাহলে প্রথম সাবজেক্টও উঠে যাবে, ভার্ব থেকে সরাসরি শুরু হবে সিম্পল। কিন্তু যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় দুইটা ক্লজের, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুটো সাবজেক্টকে নিজ নিজ জায়গায় ঠিক রাখতে হবে। শুধু সেন্টেন্সের শুরুর সিন্স অ্যাজ ওয়েন যেটা আছে সেটা উঠে যাবে, এবং ভার্বের পরিবর্তনটা যেভাবে বলেছিলাম ওখানে তদ্রূপ হবে। এখন দেখো, when the party was over, যখন পার্টি শেষ হয়ে গেল, পার্টি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, they went back home, তারা বাড়ি চলে গেল। এখানে পার্টি সাবজেক্ট, এখানে they সাবজেক্ট, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? অফকোর্স আমাদেরকে সাবজেক্ট ঠিক রাখতে হবে। দ্য পার্টি, এই যে বলেছিলাম এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার থাকলে বিং হবে। বিং ওভার, এটা কিন্তু শুধু সিম্পলের বেলায় হয়। দ্য পার্টি বিং ওভার, কমা, they went back home, তারা বাড়ি চলে গেল। এ ছিল সিম্পল। আবারও খেয়াল করো, সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয় তাহলে সাবজেক্ট দুই জায়গায় ঠিক থাকবে, ভার্বের পরিবর্তন হবে, আর হচ্ছে সিন্স অ্যাজ ওয়েন সেটা উঠে যাবে। তাহলে আমরা এটা দেখতে পেলাম কিভাবে সিম্পল করব। এখন কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ডের বেলায় সেই একই নিয়ম থাকবে, যেমন সিন্স অ্যাজ ওয়েন উঠে যাবে, কমাতে এন্ড হবে। দ্য পার্টি ওয়াজ ওভার
and they went back home. ভিন্ন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে and এর পরেও সাবজেক্টটা ঠিক রাখতে হবে। এই ছিল কম্পাউন্ড। তার মানে আমি দুইটা নিয়ম কিন্তু বলেছি, আবার খেয়াল করো। এখন ভার্বের পরিবর্তনটা তোমরা নোট করে নিতে পারো, এটা স্পেশাল একটা নোট কিভাবে ভার্বের পরিবর্তনটা করতে হবে সিন্স অ্যাজ ওয়েন এর ক্ষেত্রে। মাথায় রাখতে হবে সিন্স অ্যাজ ওয়েন। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এবার দেখো প্রিন্সিপাল ভার্ব প্লাস আইএনজি কে আমরা পার্টিসিপল বলি, যেটা বলেছিলাম প্রথম সেন্টেন্সে। এন্ড দেন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এর পরিবর্তে বিং হবে। এগুলো কিন্তু সিম্পল করতে গেলে মাইন্ডেড, ডোন্ট ফরগেট ইট। ওকে, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড এর পরিবর্তে হ্যাভিং দিব। কখন? সিম্পল করতে গেলে। কম্পাউন্ডে কিন্তু ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না, নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো। এবার আমরা রোলটা সুন্দর করে লিখে নেব, কারণ স্টুডেন্টরা একটু রোল পেতে পছন্দ করে। অ্যাকচুয়ালি মূল কথা হচ্ছে সেন্টেন্স থেকে যদি তুমি বুঝে যেতে পারো দ্যাট ইজ ইফেক্টিভ, যা বলেছি আগে। তারপরেও রোলটা একবার লিখে নিলে তোমাদের জন্য হয়তো অনেক দিন পরে যখন দেখবা খাতাটা খুলে মনে পড়বে অনেক কিছু। সিন্স অ্যাজ ওয়েন, সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সকে সিম্পল করতে যদি দুটি ক্লজের সাবজেক্ট এক হয়, বলেছি যদি দুটি ক্লজের সাবজেক্ট এক হয় তবে মূল ভার্ব থাকলে পার্টিসিপল কিভাবে হয় সেটা কিন্তু দেখিয়ে ফেলেছি। বিং, হ্যাভিং দিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় ক্লজ এর সাবজেক্টের জায়গায় প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট বসবে, এটা কিন্তু বলেছিলাম। যদি একই টাইপের প্রোনাউন দিয়ে থাকে তাহলে সাবজেক্ট চেঞ্জ হওয়ার দরকার নেই। যদি ভিন্ন থাকে নাউন এবং প্রোনাউন, সেক্ষেত্রে প্রথম নাউন তো উঠে যাবে, দ্বিতীয়টাতে গিয়ে বসবে। তারপর বাকি সব ঠিক থাকবে। আর দুটি ক্লজ এর সাবজেক্ট ভিন্ন ভিন্ন হলে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট দুই জায়গায় ঠিক থাকবে, শুধু ভার্বের পরিবর্তনটা হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। না বুঝলে আবার বুঝে নিবা। সেন্টেন্স আমি যখন এক্সাম্পলগুলো বলেছি তোমাকে, সেখানে ইজি ছিল তোমাদের জন্য বোঝা। এবার কম্পাউন্ড করতে হলে কি করতে হবে দেখো। সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সকে যখন আমি কি করব, কম্পাউন্ড করব। ছোট করে কিন্তু আমি আলাদা করে মার্কিং করেছি। দেখো, কম্পাউন্ড করতে হলে সিন্স অ্যাজ ওয়েন উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে এন্ড বসবে। এই যে কমার পরিবর্তে এন্ড বসবে, প্লাস সেন্টেন্সের বাকি সব ঠিক থাকবে, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। এই ছিল রোল। তারপর এক্সাম্পল, আমি আবারও কিছু এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাবো। যতক্ষণ এই রোলটা তুমি ক্লিয়ার না হতে পারবা, পরবর্তীগুলো তোমার জন্য ইজি লাগবে না। সো স্টার্টিংটা যদি ভালো হয়, এন্ডিংটা আলটিমেটলি ভালো হবে। এবার দেখো, আবারও দেখো সেই টাইপের সিন্সেস যুক্ত কমপ্লেক্সকে আমরা কিভাবে সিম্পল করব বা কম্পাউন্ড করব। অ্যাজ আই ফরগট হিম আই ওয়েন্ট আউট। As I forgot him, I went out. I যে সাবজেক্ট, I সেই সাবজেক্ট, তার মানে একই সাবজেক্ট হলে কি করতে হবে বলেছিলাম, ভার্ব থেকে সিম্পল শুরু করতে হবে। ভার্বটা যদি মূল ভার্ব থাকে তাহলে পার্টিসিপল, যদি am is আর was were থাকে তাহলে বিং, আর have has had থাকলে হ্যাভিং, বলেছি তোমাদেরকে। ওকে, দেখো তাহলে আমার এখানে ফরগটটা হচ্ছে মূল ভার্ব, আর এটাকে পার্টিসিপল করতে হবে forgetting him I went out। বুঝতেছো কিনা তোমরা একটু খেয়াল করো। সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সে সিম্পল করতে হলে যদি দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট এক হয় তাহলে আমরা ভার্ব থেকে সিম্পল শুরু করব। তাহলে মূল ভার্ব থাকলে ফরগেটিং পার্টিসিপল দিয়ে আমি শুরু করব। ফরগেটিং হিম আই ওয়েন্ট আউট। কম্পাউন্ড কি হবে, শুধু কমাতে এন্ড হবে, সিন্সেসটা উঠে যাবে, আর কিছুই না। আই ফরগট হিম and went out, fine। তারপর আবার কম্পাউন্ড আরেকটা সেন্টেন্স এখানে আমি রেখেছি। দেখো, ডিফারেন্ট সাবজেক্টের বেলায়, since the weather was very cold we could not go out। এখানে the weather হচ্ছে একটা সাবজেক্ট, we হচ্ছে ভিন্ন সাবজেক্ট। দ্যাট মিন্স ভিন্ন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কি করতে হবে, আমাকে দুই জায়গায় নিজ নিজ স্থানে ঠিক থাকবে, শুধু since as whenটা উঠে যাবে, আর ভার্বের পরিবর্তনটা করতে হবে। তাহলে the weather being, am is or was এর থাকলে being, the weather being very cold we could not go out, হয়ে গেল এটা আমার সিম্পল। the weather being very cold we could not go out। কম্পাউন্ড করতে কি করব, শুধু since as when উঠাবো, কমাতে and দিয়ে ফেলবো। the weather was very cold
and so we could not go out. So we could not go out. দেখো কয় মিনিট। The weather was very cold and so we could not go out. এই ছিল সিন্স অ্যাজ ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সকে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড করা। এখন আমরা নেক্সট রোলে যাব, সেটা হচ্ছে দো অলদো। দো অলদো যুক্ত কমপ্লেক্সকে কিভাবে আমরা সিম্পল করব এন্ড দেন কম্পাউন্ড করব। প্রথমে আমি এবার আবার রোলটা লিখেছি, কারণ প্রথমটা যদি বুঝে যাও পরবর্তী রোল লিখে লিখে আগানো সম্ভব হয়, খুব কঠিন হবে না। এবার দেখো, দো অলদো যুক্ত কমপ্লেক্সকে সিম্পল করতে হলে দো অলদো উঠে গিয়ে, দো অলদো উঠে গিয়ে ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট বসবে। কি বসবে? দো অলদোর পরিবর্তে কি বসবে বললাম? ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট। ডেসপাইটের সঙ্গে কিন্তু অফ হবে না, ইনস্পাইটের সঙ্গে অফ হবে। এটা বসবে কি করতে গেলে? সিম্পল করতে গেলে। ডোন্ট ফরগেট ইট। সিম্পল করতে গেলে বসবে। তারপর সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম। পজিটিভ ফর্মটা কাকে বলে? যেমন হি থাকলে হিজ, শি থাকলে হার, আই থাকলে মাই, উই থাকলে আওয়ার, দে থাকলে দেয়ার। এগুলো হচ্ছে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম। বসবে। তারপর মূল ভার্ব থাকলে, ভার্বের পরিবর্তনটা আগে যেরকম ভাবে সিন্সেস ওয়েনে করেছো এখানেও তদ্রূপ। মূল ভার্ব থাকলে পার্টিসিপল অথবা বিং অথবা হ্যাভিং। এই হলো আমার ভার্বের পরিবর্তন। এভাবে আমাকে ভার্বের পরিবর্তনটা করতে হবে, তারপর বাকি সব ঠিক থাকবে। আর কম্পাউন্ড করতে গেলে ইজিয়ার। কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ ইজিয়ার টু চেঞ্জ। কম্পাউন্ড করতে হলে দো অলদো উঠে গিয়ে, দো অলদো হচ্ছে কমপ্লেক্সে থাকবে। দো অলদো উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে বাট বসবে। কি বসবে বললাম? কমার পরিবর্তে বাট বসবে। তারপর সেন্টেন্সের বাকি সব ঠিক থাকবে। আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি এই রোল আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাব। লেটস সি। ওকে, though the man has vast riches, he wants more. কথাগুলোর অর্থ যদি তোমরা বুঝতে পারো সবচেয়ে বেশি ইজি হবে তোমাদের জন্য। যদিও লোকটার অনেক সম্পদ আছে, সে আরো চায়। তো ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট, এরপর সাবজেক্ট দ্য ম্যানের পজিটিভ হবে হিজ। ইনস্পাইট অফ হিজ, ভার্বের পরিবর্তন আগের মতোই হবে। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড থাকলে হ্যাভিং। যেটা সিন্সেস ওয়েনে যেভাবে ভার্বের পরিবর্তনটা করতে হবে আমাদেরকে, এখানেও তদ্রূপ করতে হবে। তাহলে এটা কি আসবে? ইনস্পাইট অফ হিজ হ্যাভিং ভাস্ট ওয়েলথ, দ্য ম্যান। দ্য ম্যান কেন হলো? নাউন থাকলে নাউনটার প্রায়োরিটি দিতে হবে, প্রোনাউন থাকবে না তখন। হি এর পরিবর্তে আমি নাউনটাকে রাখবো। দ্য ম্যান ওয়ান্টস মোর। স্টুডেন্টস, তোমাদের অনেক সময় এরকম হতে পারে ইনস্পাইট অফ এর পর সাবজেক্টের পজিটিভ ছাড়াও করে ফেলে। একই সাবজেক্ট হলে অনেক সময় এটাকে আমরা অমিট করে বা উজ্জ্ব রেখেও করতে পারি, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, তার মানে আমি বুঝলাম সিন্স দো অলদো যুক্ত কমপ্লেক্সকে যখন সিম্পল করব, দো অলদো এর পরিবর্তে ইনস্পাইট অফ বসবে, এন্ড দেন সাবজেক্টের পজিটিভ বসবে। ভার্বের পরিবর্তনটা কিভাবে হবে সেটা বলে ফেলেছি। মূল ভার্ব থাকলে পার্টিসিপল, am is আর was were থাকলে সেখানে হবে being, আর have has had থাকলে হবে having। বাকি সব ঠিক থাকবে। এবার কম্পাউন্ড কি করতে হবে? খুব ইজি কম্পাউন্ড। সেটা হচ্ছে দো অলদো উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে বাট বসবে। সরি, এখানে বাট মিসিং। ওকে, দ্য ম্যান হ্যাজ ভাস্ট রিচেস, বাট এখানে হবে কমার পরিবর্তে বাট যুক্ত করতে হবে। বাট হি ওয়ান্টস মোর। আবার দেখো আরেকটা সেন্টেন্স, দো শি ওয়াকড ফাস্ট, শি কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। দো শি ওয়াকড ফাস্ট, যদিও সে দ্রুত হেঁটেছিল তথাপি ট্রেন মিস করে ফেলেছে। ইন স্পাইট অফ হার ওয়াকিং ফাস্ট, মূল ভার্ব আছে বলে পার্টিসিপল হচ্ছে। ইন স্পাইট অফ হার ওয়াকিং ফাস্ট, শি কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। তার দ্রুত হাঁটা সত্ত্বেও সে ট্রেন মিস করে ফেললো। কম্পাউন্ডে দেখবো আমরা, she walked fast but could not catch the train. সে দ্রুত হেঁটেছিল তথাপি সে ট্রেনটা মিস করলো। স্টুডেন্টস, এই ছিল কমপ্লেক্সকে আমরা দো অলদো যুক্ত কমপ্লেক্সকে কিভাবে সিম্পল করব। তো স্টুডেন্টস, সিন্স সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের এটা ছিল ইনিশিয়াল ক্লাস।
সেজন্য আমি তোমাদেরকে লোড দিতে চাইনি। দুইটা রোলের উপর আমার ডিসকাশন, একটু তোমরা ক্লাস দেখার পর প্র্যাকটিস করো। প্র্যাকটিসের পর আমি নেক্সট রোলগুলো সেটা হচ্ছে সো দ্যাট, সো ডট ডট দ্যাট, ইফ যুক্ত কমপ্লেক্সকে বা ইফ যুক্ত হাবোধক বা নাবোধক, এই ক্লাসগুলো আমি নেক্সট ক্লাসটাই তোমাদেরকে দিচ্ছি। তবে একটা খাতায় তোমরা ধারাবাহিকতা মেনটেন করো। আমার ক্লাসগুলো পার্ট 1, 2, 3 দিয়ে থাকবে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ।